नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकारी योजनावां दा लाभ आम लोकां तक पहुंचाउण दे लई बैंकां दा डिजिटल होना जरूरी है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नवे मुख मंत्री वजों अज सहुं चुकणगे। राजपाल आचार्य देवव्रत उन्हां नूं अहुदे ते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउणगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन ने ईपीएफ खातिਆਂ ਨੂੰ आधार ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ तक ਵਧਾਈ। केंद्रीय सेहत मंत्री ने 100% बालक आबादी ਨੂੰ कोविड टीके की पहली खुराक देने का टीचा हासिल करने वाले सूबियां ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। केंद्रीय युवा मामलों ਅਤੇ खेड मंत्रालय ਵੱਲੋਂ देशव्यापी फिट इंडिया क्विज ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ रजिस्ट्रेशन ਦਾ ਐਲਾਨ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस क्विज के हिस्सा लैण के इच्छुक होर विद्यार्थी 50 रुपए की वसूली फीस दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। MBBS समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मैडिकल कोर्सां दे विच दाखले दे लई नैशनल टैसटिंग एजेंसी ਵੱਲੋਂ करवाई गई नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि निजी खेतर के बैंकों समेत देश के सारे ही बैंकों का तेजी के नाल डिजिटल किया जाना बहुत जरूरी है तां जो सरकारी योजनावां का लाभ समाज के गरीब और पछड़े वर्गां तक पहुंच सके। तमिलनाडु दे विच एक समागम नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी दौरान बैंकों वालों अपनाई गई डिजिटल विधि कारण जरूरतमंद लोगों नूं सरकार वालों मुहैया करवाई गई माली मदद पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गल नूं भली भांति समझते हैं कि देश के विकास ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। भूपेंद्र पटेल अज गुजरात के 17वें मुख मंत्री वजों सहुं चुकणगे। राजपाल आचार्य देवव्रत अज बाद दोपहर 59 वरियां दे भूपेंद्र पटेल नूं राज भवन दे विच एक समागम दौरान उन्हां नूं मुख मंत्री दे अहुदे ते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउणगे। इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत होर कई सीनियर बीजेपी नेतावां दे मौजूद रहण दी संभावना है। भूपेंद्र पटेल नूं कल गुजरात दी बीजेपी विधानकार पार्टी दी मीटिंग दे विच विधानकार पार्टी दा नेता चुनिया गया सी। इस मीटिंग दे विच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी ਅਤੇ पार्टी के कौमी जनरल ਸਕੱਤਰ तरुण चुग भी मौजूद सन। विजय रूपानी वालों मुख मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देने मगरों भूपेंद्र पटेल नूं सूबे के अगले मुख मंत्री वजों चुनिया गया है। पार्टी के वफद ने कल शाम नूं सूबे के राज्यपाल आचार्य देवव्रत नाल मुलाकात करके उन्हां नूं भूपेंद्र पटेल के बीजेपी विधानकार पार्टी का नेता चुने जाण संबंधी पत्र सौंपिया सी। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO ने अपने ग्राहकों के EPF खातिਆਂ ਨੂੰ आधार ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। संगठन ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ EPFO ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ जाण वाले योगदान की रकम उन्होंने खाते में जमा नहीं की जाएगी। इस तो इलावा खाता धारकों को अपने खाते विचों पैसा कढवाउण विच परेशानी हो सकती है ते इस दे नाल ही वो संगठन दीआं सेवावां का इस्तेमाल करन तो वांझे हो सकते हैं।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ, ਗੋਆ, ਲਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ 55,74,000, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,26,000, ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,97,000, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 53,499 ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਵਰਨਮ ਵਿਜੇ ਮਿਸਾਲ ਕੱਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਹੁੰਗ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। युवा मामलिਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਲਈ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NTA ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, BA, MS, BU, MS, BHNS ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 202 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3800 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 16,14,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तामिल, उर्दू ते अंग्रेजी शामिल ने। पहली बार यह ਪ੍ਰੀਖਿਆ दुबई ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ, ਥਾਣੇ, ਪਾਲਕਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਲਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।